আজকে কি আমাদের শেষ ক্লাস লিসেনিং এর? ইয়েস, আজকে হচ্ছে আমাদের শেষ ক্লাস, লাস্ট ক্লাস। তাবাসসুম ফারিয়া দিয়ে একজন এন্ট্রি নিয়েছিলেন। আপনি কি একই তাবাসসুম ম্যাম, অর? আমি আসলে ফোনে প্রথমে ঢুকেছিলাম, তো আচ্ছা পরে আচ্ছা। লিঙ্ক নিয়ে ওকে ল্যাপটপে ওকে, ঢুকে। এটাই জাস্ট একটু জানার জন্য জিজ্ঞেস করেছি। থ্যাংক ইউ। সবাই তো লেট করছে কেন আজকে? আমরা শুরু করে দেই। সো আজকের ক্লাস হবে সেকশন 4 নিয়ে। Listening class 6, the last class, is about the last part of the listening test, which is section 4. So let's move on and see. Let's listen a lecture first. The lecture শুনি আমরা। লেকচারটা কি হবে? It's an academic lecture. For example, একটা ব্রিফিং দেই আগে। এটা হচ্ছে হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির একটা লেকচার, প্রোগ্রামিং একটা কোর্স নিয়ে একজন টিচার লেকচার দিচ্ছে, তো এটা আমরা একটু দেখব। I'm sorry, Dave. What about us? What about us? In the dark, we are big river. All right. This is CS50, Harvard University's Introduction to the Intellectual Enterprises of Computer Science and the Art of Programming. And this is Spot. And our thanks to our friends at 3D Cowboys for bringing him by class today. Perhaps a round of applause for our special Professor Gav. My name is David Malin, and I actually took this class, CS50, myself some years ago, but I almost didn't. And I didn't. এটা একটা একাডেমিক, অফকোর্স, একজন প্রফেসর ইউনিভার্সিটির, উনি লেকচার দিচ্ছে, তো উনি কি কি বলছে এটা আমরা একটু নোট ডাউন করব। উনি কি কি কথা বলছে আপনার সামনে, যদি ইফ ইউ হ্যাভ এন এক্সট্রা পেন এন্ড পেপার in front of you, just take some notes. Because when I got to campus as a first year, I really gravitated toward things already familiar, things with which I was already comfortable, specifically government. And I came in here thinking I was going to major or concentrate in government. And it was only once I got to sophomore year, fall semester, that some friends of mine were coming to this class called CS50 that was very much to beware at the time, in that it was an unfamiliar field to so many of us, myself included. But I sort of got up the nerve to go over the threshold, sit in on the first class, to shop it, so to speak, and I was hooked. I found that homework was for the first time fun, and this was after having enrolled only because it's community. It's 5, of course, obviously. But what if I take into account the order in which I'm putting my fingers up and down? So maybe this is still 0. To today, and we'll finish some weeks from now, that you can apply to problems from this field or most যাই any শুনছি other, আমরা but ওটা in a নিয়ে একটু নোট টেক computational, করবো, and that যাই is a শুনতে very পাচ্ছি। methodical, very careful way. And that's what CS really did for me and does for a lot of people. It helps kind of clean up your thought processes. Even if you go off into the real world and do nothing in tech, you have an ability after classes like this to express yourself a little more correctly, more precisely, and generally having better command of your own ideas and your language. So what's problem solving? Let me propose that this is it. This is as simple as we can make today's goals and the semester's goals. Problems to be solved look like this. You've got some input, the problem to be solved. You've got a goal being the output, like the solution there too. And then somewhere in the ওয়েল সো মিস তাবাসসুম, আপনি আমাকে একটু বলেন যে আপনি কি কি নোট টেক করলেন। আমি আসলে ছোট ছোট করে অনেক কিছুই করছি, যেমন হ্যাঁ হ্যাঁ উনি হ্যাঁ, বলেন। CS50 সম্পর্কে বললো, তারপর আচ্ছা। কমিউনিটি থ্রেশহোল্ড,
তারপরে হচ্ছে গভর্নমেন্ট সম্পর্কে বলেছে, কম্পিটিশন, রিয়েল ওয়ার্ল্ড, তারপরে একটা প্রবলেম কিভাবে সলভ করা যায় কারেক্টলি, প্রিসাইজলি, ইয়েস, ইয়েস, ইয়েস। প্রবলেম সলভিং ওকে, অ্যাপ্রোচ, ওকে। তো গুলো আর কি। সবকিছু মিলিয়ে আপনার কি মনে হচ্ছে, এটা কি সম্পর্কে কথা হচ্ছে, কি আইডিয়া পেলেন আপনি যা আপনি নোট করেছেন? এটা হচ্ছে কোন একটা ইউনিভার্সিটি কোন একটা নতুন কিছু সম্ভবত মানে ইনভেন্ট করেছে বা করতে যাচ্ছে, এই টাইপের আর কি, সাইন্টিফিক কোন একটা বিষয় আর কি। হ্যাঁ, অফকোর্স ইটস সায়েন্টিফিক। আচ্ছা, আপনি তাহলে আইডিয়া পেয়েছেন সায়েন্টিফিক। ইয়েস, হুম। ইটস অ্যাবাউট আ সায়েন্টিফিক থিং। সেটা কি? এটা হচ্ছে প্রোগ্রামিং নিয়ে, এআই নিয়ে কথা বলছে, জি। টেকনোলজি নিয়ে কথা বলছে। এটা তো আমরা বুঝতে পেরেছি। এটা ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে কথা বলছিল। আমরা যদি আরেকটু শুনতাম তাহলে আমরা বুঝতে পারতাম যে এটা একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ, যেটা কম্পিউটারের ল্যাঙ্গুয়েজ। সেটা শেখানোর হচ্ছে এখানে, এটা কোর্স। তো আমরা এতটুকু কথা শুনে জাস্ট নোট করে তো একটু আইডিয়া পেলাম, রাইট? জি। ওকে, সো আমাদের পার্ট সেকশন যে ফোরটা থাকবে, এই সেকশন ফোরেও এক্স্যাক্টলি এগুলো নিয়েই কথা থাকবে। এই টাইপের একাডেমিক, যে একজন লেকচারার আপনাকে যে লেকচার দিবে একাডেমিক একটা ওয়েতে, যে আমরা যেহেতু একটা একাডেমিক টেস্ট দিব আইএলসের, তারপর আমরা যে টেস্ট, এই টেস্টে আপনাকে আপনার অ্যাবিলিটি চেক করা হচ্ছে যে আপনি যখন একটা ইউনিভার্সিটিতে যাবেন আপনি কিভাবে অ্যান্টিসিপেট করবেন জিনিসটা। এই সেম কাজটা আমাদেরকে করতে দিবে। সেম সেকশনে ফোর যেটা হচ্ছে, বা আমরা একটু আগে যেটা দেখতে পেলাম, আমরা যখন একটা লেকচার ইউনিভার্সিটি, বাইরের ইউনিভার্সিটিতে যে একটা লেকচার অ্যাটেন্ড করবো, তখন যা যা বলবে আমাদের কিন্তু নোট টেক করতে হবে। একটু আগে আপনি যেটা করলেন, এক্স্যাক্টলি এই কাজটা করতে হবে। তো এই কাজে আপনি কতটুকু দক্ষ, এটা এখানে আইএলস সেকশন, আইএলস লিসনিং টেস্ট সেকশন ফোরে আপনাকে জাজ করা হয়। দিস ইজ অল অ্যাবাউট সেকশন ফোর, এর থেকে বেশি কিছু না। তো এখন একাডেমিক কি বিভিন্ন ধরনের, এটা যেমন প্রোগ্রামিং নিয়েছিল, একটা টেকনোলজিক্যাল ব্যাপার নিয়েছিল, তো আর কি কি বিষয় নিয়ে আমাদেরকে কোয়েশ্চেন এভাবে থ্রো করতে পারে? হিস্ট্রি নিয়ে করতে পারে, রাইট? হিস্ট্রি হুম। নিয়ে থাকতে পারে একাডেমিক। আর কি কি থাকতে পারে? আমাকে একটু এক্সাম্পল, একটু আইডিয়া জেনারেট করে বলেন তো। নেচার সম্পর্কে থাকতে পারে। ইয়েস, এনভায়রনমেন্ট, নেচার, কোনো কিছু ইনভেনশন, পাস্ট ইনভেনশন। হিস্ট্রি। মানে আমরা পড়াশোনা করি যেসব একাডেমিক সেক্টর নিয়ে, এগুলো নিয়ে কথা থাকবে। মানে এমন সোশ্যালাইজড কিছু থাকবে না, সোশ্যালাইজিং জিনিস খুবই নর্মাল এরকম কিছু থাকবে না, কিছু একটা একাডেমিক জিনিস থাকবে, রাইট? তো দিস ইজ অল অ্যাবাউট সেকশন ফোর। নাও, what kinds of problems do we face while solving section 4? আমরা কি ধরনের প্রবলেমস ফেস করি যখন আমরা সেকশন ফোরটা সলভ করি, রাইট? তো আমরা কি ধরনের সলভ করতে পারি, কোয়েশ্চেন করতে পারি যে আমরা একটা ওয়ার্ডের, যেটা থাকে, যে টাইপের ওয়ার্ডস থাকে আমরা বুঝতে পারি না ইদার, বা এত বেশি প্যারাফ্রেজ করে কথা বলা হয় এখানে যে আমরা ধরতে পারি না। পার্ট ফোর এর জন্য আমরা অনেক টাফ মনে করি জিনিসটা, বাট এটা অ্যাকচুয়ালি এত টাফ না যদি কনসেপ্টটা বুঝতে পারি। আইডিয়াটা বোঝাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, এই জন্য নোট টেক করাটা খুব ইম্পর্টেন্ট। প্রথমে আপনাকে আইডিয়াটা বুঝতে হবে। তো আইডিয়াটা বোঝার জন্য আমাদের আগে জানতে হবে যে অ্যাকচুয়ালি আমরা কি কি প্রবলেম ফেস করছি, এটাকে আমাদেরকে সলভ করতে হবে। সো লেটস সি, প্রথমে আমরা প্রবলেম নিয়ে একটু কথা বলবো, তারপর আমরা কিভাবে সলভ করবো এটা নিয়ে কথা বলবো। কি কি প্রবলেমস we face while solving the questions? For example, number one, could not anticipate the answer. আমরা আইডিয়া জেনারেট করতে পারি না, অ্যান্টিসিপেট করতে পারি না, যেটা আমরা একটু আগে এটা নিয়ে কথা বলেছি। তো আমরা কিভাবে আইডিয়াটা, সময় তো বেশি থাকে না, লাইক আমাদের আম, মাঝে মাঝে 30 সেকেন্ডস, ওর খুব টাইমিংটা অ্যাকচুয়ালি খুবই ডিপেন্ড করে কোয়েশ্চেন টাইপ অ্যান্ড এভরিথিং। তো সেকশন ফোরে যত, সেকশন ফোরের জন্য আমাদেরকে অ্যাটলিস্ট আই থিঙ্ক 1 মিনিট 30 সেকেন্ডস দেওয়ার কথা, বা এর কম বেশি, বাট দেবে। আমাদের সেকশন ফোরের জন্য টাইমিং অ্যাকচুয়ালি দেয়, কারণ এখানে কিন্তু এইভাবে বলে না যে ফর এক্সাম্পল সেকশন ওয়ানে যেরকম থাকে যে নাম্বার 1 to 5, ফার্স্ট লিসেন টু নাম্বার 1 to 5, এটা অ্যান্সার করার পরে আমাদেরকে আবার 6 to 10 দেয়। এভাবে কিন্তু আমাদের পার্ট ওয়ানটা আসে। পার্ট ওয়ান অ্যান্ড পার্ট ফোর কিন্তু অনেকটুকু সেমই দেখতে, রাইট? বাট ক্যাটাগরিজ ভিন্ন। তো এখানে কিন্তু এটা করবে না। পার্ট ফোরে কি করবে আমাদের জন্য, আমাদের 31 to 40 একবারে 10টা সলভ করতে হবে। তো ওখানে একটা প্রেশার আমাদের কাজ করে যে যা সময় দিচ্ছে এর মধ্যে পুরোটা দেখে ফেলা, প্লাস একটা লং টাইম, লং পিরিয়ড ধরে একটা কনভারসেশন শোনা। এখানে কিন্তু একজনই কথা বলবে, তো পুরো কনভারসেশনটা শোনা এখানে একটু আমাদেরকে কিন্তু ঘাবড়ে তোলে আমাদের
এমনিতেই তো আমরা এক্সাম হলে অনেক বেশি প্রেশারাইজ থাকি। সো সেই ক্ষেত্রে কিছু স্কিল দরকার। তো ফার্স্ট স্কিলটা আমরা একটু দেখে আসি যে কিভাবে আমরা অ্যান্টিসিপেট করব, যে কুড নট অ্যান্টিসিপেট দ্য অ্যান্সার, এটা কিভাবে আমরা সলভ করতে পারি। আমরা আইডিয়া নিব, সবার আগে আইডিয়া নিতে হবে আমাদের যে সময়টা থাকছে আমরা কাজে লাগাবো কিভাবে। এটা আসলে লার্ন করাটা খুবই ইম্পর্ট্যান্ট, কিভাবে আমরা সময়টা কাজে লাগাচ্ছি। তো আমরা একটু দেখি। তো ফার্স্ট থিং ইজ, যখন আমরা এরকম একটা কোয়েশ্চেন দেখব, এখানে টাইটেলটা আমরা সবার আগে পড়ে ফেলবো। এটা আমাদের ফার্স্ট স্টেপ, যে আর্লি হিস্ট্রি অফ কিপিং ক্লিন, এটা হচ্ছে আমাদের টাইটেল। তো এটা টাইটেল পড়ে হয়তো একটু একটু আইডিয়া আসলো। তারপরে কি করব আমরা, সেকেন্ড স্টেপটা কি, আমাদেরকে আমাদের যেই সাবটাইটেলসগুলো থাকছে এগুলো পড়ে ফেলতে হবে, এগুলো পড়ে ফেলতে হবে। তো আমরা যদি এগুলো একটু পড়ি, এখানে প্রি হিস্টোরিক টাইমস, আগে আর্লি হিস্ট্রি অফ কিপিং ক্লিন, মানে অনেক আগে কিভাবে মানুষরা ক্লিনিং যে জিনিসটা থাকতো, কাপড় ক্লিনিং বা এনিথিং, কিভাবে তারা জিনিসপত্র ক্লিন রাখতো, এটা নিয়ে কথা বলবে। তো এটার ভেতর তো অনেক কিছুই বলা যায়। তো সেটা কি কি বলবে, প্রি হিস্টোরিক টাইমস, প্রি হিস্টোরিক মানে কি, হিস্ট্রির যে আগের সময়টা, সে সময়টা নিয়ে কথা বলবে। এনশিয়েন্ট ব্যাবিলন নিয়ে কথা বলবে। এনশিয়েন্ট মানে কি, প্রত্নতত্ত্ব যেটা একদম পুরাতন। এনশিয়েন্ট গ্রিস নিয়ে কথা বলবে। এনশিয়েন্ট জার্মানি অ্যান্ড গোল, মানে এক একটা জায়গার যে আধিপত্য সেটা নিয়ে অ্যাকচুয়ালি কথা বলছে। এনশিয়েন্ট মানে এটাই বোঝাচ্ছে এখন। এনশিয়েন্ট রোম, এক একটা জায়গা কিন্তু এগুলো, এক একটা দেশ। ইউরোপ ইন মিডল এজেস, একদম মিডল এজে ইউরোপের অবস্থাটা কি ছিল, বা ওই টাইমে আর কি ইউরোপে কিভাবে ক্লিনিং হতো। এক একটা ক্লিনিং এক একটা দেশে এই এক একটা সময় কখন কখন আর্লি হিস্ট্রি যে কিপিং ক্লিন, মানে তারা সোপ দিয়ে ইউজ করতো আর তারা কি দিয়ে আসলে সবকিছু ক্লিন করতো, এগুলো এক একটা জায়গায় এক একটা এক একটা ইনফরমেশন আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে। তো এতটুকু যদি আমরা পড়ি, এখনই তো আমরা বুঝে গেলাম। যা সময় আছে এটা কিন্তু পড়তে বেশিক্ষণ লাগবে না, খুব তাড়াতাড়ি পড়বো। জাস্ট হিস্টোরিক্যাল টাইমিং এনশিয়েন্ট, আমরা এইভাবে জাস্ট একটু পড়ে ফেলবো, এইভাবে পড়ে ফেলবো যা সময় দিচ্ছে। ইউরোপ ইন মিডল এজেস, ইউরোপ ফ্রম 17th সেঞ্চুরি, ডান। এটা কিন্তু আমাদের পড়া শেষ। তো এখন আমাদেরকে ওভারঅল একটা আইডিয়া আছে। আমি মিস সুলতানা মারিয়াম, আপনি একটু আনমিউট করেন এবং আমাকে বলেন এটা কি করা ইজিয়ার না আমাদের জন্য, যে সময়টা আমরা পাচ্ছি প্রি লিসনিং এর জন্য। Well, I don't think she's here. Monwara Akhtar. Yes, ma'am. Yes. সো আপনি আমাকে বলেন যে আমরা যে সময়টা পাবো প্রি লিসনিং এর জন্য, আমরা কি এই কাজটা করে ফেলতে পারবো ফর আইডিয়া জেনারেশন? যে আমরা প্রথমে টাইটেলটা পড়বো, তারপর আমরা কি করব? ফার্স্ট কাজ আমাদেরকে টাইটেল পড়া, সেকেন্ড স্টেপটা আমাদের জন্য কি হবে? সময় দেওয়া হবে, সেটার ভেতরে কি ওয়ার্ড গুলো যেটা মনে করবো আমি, সেটা খুব দ্রুত আকারে আন্ডারলাইন করে নিব, যাতে করে লিসনিং এ বলার সাথে সাথে আমি ওই ওয়ার্ডটা ক্যাচ করে দেন আমি অ্যান্সারটা করতে পারি। আচ্ছা, আপনার কথা শুরু থেকে একটু আস্তে এসেছে, আপনি কুড ইউ প্লিজ রিপিট? শিওর। ইয়েস। হচ্ছে যে আমি তো ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে আমার যে হেডিংটা, ইয়েস। এটা আমি পড়ে নিবো প্রপারলি। এন্ড দেন যতটুকু সময় পাবো খুব দ্রুত আকারে এই 31 থেকে 40 যে কিওয়ার্ড গুলা বেসিক্যালি, যেটা ধরে আমি লিসনিং শুনলে পরে যেন চট করে বুঝতে পারি যে 31 এর পরে 32 চলে আসছে, আমার স্কিপ হয়ে গেলেও যেন আমি পরের আনসারটা করতে পারি। সেই জন্য আমি যত দ্রুত সম্ভব, যতটুকু সময় দেওয়া হবে পড়ার জন্য, আমি কিওয়ার্ড গুলো পড়ে আর নিচে আন্ডারলাইন করে ফেলবো। ওয়েল, এটা তো পরের স্টেপ 3-তে আসছে। হোয়াট অ্যাবাউট দ্য স্টেপ 2, যেটা আমি মাত্র আলোচনা করেছি? আপনি যেটা বললেন এটা স্টেপ 3। স্টেপ 2-তে আমাদেরকে ফার্স্ট স্টেপে কি, আমাদেরকে প্রথমেই হচ্ছে টাইটেলটা পড়তে হবে। সেকেন্ড স্টেপ হচ্ছে আমাদেরকে সাবটাইটেল, যেগুলো ছোট ছোট টাইটেল থাকছে এগুলো পড়ে ফেলতে হবে। আমাদের আইডিয়া জেনারেশন করতে হবে। আগে আমাদেরকে নাম্বার ওয়াইজ আমরা দেখতে যাব না, আগে দেখতে যাব না। আপনি যদি আগে দেখতে যান, আপনি কতটুকু বা আইডিয়া জেনারেট করতে পারবেন? ফর এক্সাম্পল, যদি আপনি আর্লি হিস্ট্রি অফ কিপিং ক্লিন এতটুকু পড়ার পরে আপনি জাস্ট চলে গেলেন ওয়াটার ওয়াটার ওয়াজ ইউজড, ওয়াশ অফ, আপনি এখানে কি আন্ডারলাইন করবেন? ওয়াশ অফই আন্ডারলাইন করবেন কিওয়ার্ড হিসাবে। এখানে আপনি কি সোপ লাইক মেটেরিয়ালস ফাউন্ড ইন মেটেরিয়ালস, বা আপনি সিলিন্ডার্স নিতে পারেন। তো এই ওয়াশ অফ সিলিন্ডার্স, এই দুটো দিয়ে বা এখানে আর কিছু দিয়ে আপনি কতটুকুই বা বুঝতে পারছেন যে অ্যাকচুয়ালি আইডিয়া কি ওইভাবে আসছে? এখনো আসবে না।
তো আমাদেরকে এই যে আপনার ইয়েস, আমাদেরকে সাবটাইটেলসগুলো পড়তেই হবে, পড়তেই হবে। যখন আপনি সাবটাইটেলসগুলো পড়ে ফেলবেন তখন কিন্তু আপনি বুঝে যাচ্ছেন, আপনার 40% আইডিয়া হয়ে যাবে যে আর কি নিয়ে এটা কথা বলবে, কারণ আইডিয়াটা করাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে তারা কি নিয়ে কথা বলতে যাচ্ছে। আদারওয়াইজ আমরা কিন্তু কনসেপ্টটা ধরতে পারবো না, কারণ এখানে কিন্তু অনেকক্ষণ একটা লং কনভারসেশন, একটা একটা একজন টিচারের বা একজন লেকচারের কথা চলে, সেখানে তারা অনেকক্ষণ পর পর এক একটা অ্যান্সার দেয়, প্যারাফ্রেজ করে দেয়। তো সেটা আপনি জাস্ট যদি ওয়ার্ড ধরে বসে থাকেন সেটা কিন্তু এত ইজিয়ার না অ্যান্সারটা ফাইন্ড আউট করার। তো সেক্ষেত্রে আমাদেরকে আইডিয়া জেনারেট করার জন্য এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট স্টেপ যে আমরা টাইটেল অ্যান্ড সাবটাইটেল অলওয়েজ পড়ে নেব আগে। গট মাই পয়েন্ট? ইয়েস ম্যাম। ওকে, সো this is the first step to get idea. And next problemটা কি? Have not enough time to read all questions. এখন আমরা যে স্টেপ থ্রি প্রবলেমটা নিয়ে কথা বলবো, সেটা হচ্ছে আমরা সময় পাই না সব কোয়েশ্চেন পড়ার। অফকোর্স এটা সম্ভব না, যারা খুব ফাস্ট রিডার না তারা বাদে 40টা কোয়েশ্চেনই পড়া কিন্তু সম্ভব না। ইভেন যে খুবই এক্সপিরিয়েন্সড সেও লাস্টের 2টা কোয়েশ্চেন পড়তে পারবে না যদি খুব ফাস্ট পড়ে। তো সেক্ষেত্রে আমাদেরকে কিন্তু স্কিমিং যে ব্যাপারটা থাকে, স্ক্যানিং স্কিমের যে ব্যাপারটা, সেটা এখানে কাজে লাগাতে হবে। তো সেটা আমরা কিভাবে কাজে লাগাবো একটু দেখি। লাইক দিস, এখানে আমি কিছু লাইন্স কে কেটে দিয়েছি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো আমাদেরকে সব পড়তে হবে না, এটা আমাদেরকে বুঝতে হবে, কারণ আমাদের কাছে সব পড়ার সময় নেই। সব পড়তে যে আমরা কি করব, আরো বেশি কনফিউজড হয়ে যাব। তো আমরা কি করবো, এখানে স্কিমিং করব। স্কিমিংটা আমরা এইভাবে করব যে সব পড়বো না, 31-এ টেট ব্যাক খুব তাড়াতাড়ি যখন পড়বো আমরা কিন্তু বুঝতে পারবো, এটা যখন আমরা প্র্যাকটিসটা করবো আস্তে আস্তে আমরা বুঝতে পারবো যে আমাদেরকে কোথায় ফোকাস করতে হবে, কোথায় ফোকাস করে দেখতে হবে। তো 31-এ যদি আমরা দেখি ডেট ব্যাক অ্যাপ্রক্সিমেটলি, তো আমরা এইটা দেখে কি বুঝতে পারছি, একটা সময়ের কথা বলছে না? জাস্ট আ মোমেন্ট। ওকে, মিস্টার দেলওয়ার। Yes, ma'am. ইয়েস, 32-তে দেখে কি মনে হচ্ছে, কি নিয়ে কথা বলছে? ইন দ্য এরিয়া অফ হোয়াট, মানে কি হতে পারে, কি সম্পর্কে? পলিউশন হতে পারে, শিক্ষা ব্যবস্থা হতে পারে, ইয়েস, আবার একটা লোকেশনও হতে হতে পারে। ইন দ্য এডুকেশন এরিয়া হতে অফ আ প্লেস, এটা কোনো জায়গার নাম, বা যেটা বললেন job শিক্ষা ব্যবস্থা, এনভায়রনমেন্ট, রাইট। development. আর থার্টি Yes. ওয়ান কি হতে পারে, একটা সময়ের কথা হতে পারে, ডেট ব্যাক অ্যাপ্রক্সিমেটলি, একটা ধারণা করে একটা টাইমিং এর কথা হতে পারে। এগুলো একটা টাইম হতে পারে। ইয়েস, 33-তে কি, কুড নট ইউজ দেয়ার পটস টু স্টোর, Ports to স্টোর, store. স্টোর ওয়াট, টু স্টোর সামথিং, কিছু একটা স্টোর করতে। তো আমরা তো Oh, সব right. পড়া লাগছে না, রাইট? Yes. তারপর 35 দেখেন, যখন কল্ড এই টাইপের কথা থাকছে তাহলে কিন্তু কল্ড দেখলে বোঝা যাচ্ছে যে সামথিং কল্ড, তারা কিন্তু বলবে যে কিছু একটা নাম তারা বলতে চাচ্ছে। তো সব পড়তে হচ্ছে না, আমরা 39-এ দেখি রিয়াকশনস অফ ওয়াটার অ্যান্ড সামথিং। তো এখানে যখন আমরা আমরা যে আমরা যে এনাফ টাইম পাই না একটা সব কোয়েশ্চেন রিড করার, এটা কিন্তু তাহলে সলভ হয়ে যায় যদি আমরা এইভাবে জিনিসটাকে সলভ করার ট্রাই করি, রাইট? Yes. তো আমরা এইভাবেই আমরা কোয়েশ্চেন নিব, নিয়ে আমরা এটা আমরা যখন বাসায় একটা কোয়েশ্চেন ক্যামব্রিজের কোয়েশ্চেন নিব, আমরা এভাবে প্র্যাকটিস করব যে কীভাবে স্কিমিং করা যায়। অ্যাকচুয়ালি আমরা রিডিংয়ে স্কিমিং স্ক্যানিং করি, লিসনিংয়ে কিন্তু এটা করা সম্ভব। সেটা পার্ট 4-এ আমরা কিন্তু এটাকে কাজে লাগাতে পারি, যে খুব তাড়াতাড়ি করে পড়ে, বিকজ আমি তো টাইটেলস পড়ে নিয়েছি। এখন ইচ অ্যান্ড এভরি কোয়েশ্চেন্স তো পড়া এভাবে লাইন বাই লাইন পড়া অবভিয়াসলি সম্ভব না। সম্ভব হলে তো সবাই, তাহলে সবাই কিন্তু আমরা এখানে ইংলিশ পারি সবাই, তাহলে কিন্তু এই 10 মার্ক 31 to 40 আমরা সবাই 10-এ 10 পেতাম। তো এখানে টাইমিং এর খেলাটাই দেওয়া হয়েছে যাতে আপনার জন্য এটা টাফ করে দেওয়া হয়। তো সেটা আপনি কিভাবে কাজে লাগাবেন আপনার বুদ্ধি দিয়ে অল্প সময়, এটাই হচ্ছে একটা স্কিল। এই স্কিলটাই টেস্ট করবে আপনাকে অ্যালস লিসনিং টেস্টে। তো এখানে আমাদের স্ক্যানিং এর ব্যাপারটা তাহলে ক্লিয়ার, যে আমরা সব পড়বো না, আমরা ফোকাস করে করে আমরা বুঝে নিব যে কোথায় পড়লে কতটুকু পড়লে আমার জন্য এনাফ। সো নেক্সট প্রবলেমে যাই। could not recognizing when answer is coming. Well, কখন অ্যান্সার আসতেছে এটা আমরা ধরতে পারি না যখন রেকর্ডিং শুনছি।
অনেক সময়। তো এটার কি কি কারণ থাকতে পারে? অ্যান্সার বলে চলে গেল, টের পেলাম না, এরকম হয় না? তো এটার জন্য আমাদেরকে এখন সব থেকে ইম্পর্টেন্ট যে কাজটা আমরা, যেটা আমরা অলওয়েজ করি বাট প্রপারলি করি না, সেটা হচ্ছে আন্ডারলাইনিং দ্য কিওয়ার্ড। আরেকটা কি? প্যারালিজম। তো ফার্স্ট ওয়ানটা আমরা একটু দেখি। আন্ডারলাইন দ্য কিওয়ার্ড মানে যেটা আমরা করব, ফোকাসিং পয়েন্ট আউট করবো প্রি লিসনিংয়ে, যেটা আমরা করে ফেলবো। এটা কিন্তু সব প্রি লিসনিংয়ের কথা বলছি আমি, নট অ্যাবাউট ওয়াইল্ড লিসনিং অর পোস্ট লিসনিং। তো প্রি লিসনিংয়ে আমরা কি করে ফেলবো? কিওয়ার্ডটা যেমন আমরা তো আগে থেকে এটা পড়ে ফেলেছি। এখন কিওয়ার্ড কি হতে পারে এখানে 31-এ? অ্যান এক্সপেরিমেন্ট অন ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট সাজেস্টেড দ্যাট ড্যান্স ইনক্রিজেস। তো আমি কিন্তু এটা পুরোটা পড়ে ফেলেছি, কিন্তু আমার কিছু সময় নেই, আমি কিন্তু এটুকু পড়বো, ড্যান্স ইনক্রিজেস। তো সামথিং ইনক্রিজেস, তো এই ড্যান্স ইনক্রিজেসই আমি আন্ডারলাইন করে ফেলবো। তারপর আমরা একটু যাই 33, এত সময় নেই, আমি লো লেভেলস অফ সামথিং, সামথিং লো লেভেলস অফ, আমরা এতটুকু মার্ক করে ফেলবো। তারপর আমরা তাড়াতাড়ি করে একটু দেখে ফেলি, কি দেখা ফেলা যায়, একদম 40 দেখি। জুম্বা বিকেম আ সামথিং, তো জুম্বা বিকেম আ সামথিং, জুম্বা তো বলবে, এটা দাগানোর কিছু নেই, ওরা জুম্বা কথাটা বলবে। সামথিং সামথিং ফর দ্য পার্টিসিপেন্টস, তো আমরা এখানেও সরি, তো এখানে আমরা কিন্তু জুম্বা বিকেম, জুম্বাটা প্যারাফ্রেজ করবে না কারণ ইটস আ নাউন। জুম্বা আই থিঙ্ক ইটস আ ড্যান্স, ইয়েস এটা একটা জুম্বা ড্যান্স এক্সারসাইজ করা হয়। তো জুম্বা বিকেম আ সামথিং ফর পার্টিসিপেন্টস কি এখানে একটা, কিন্তু আমরা কিছু একটা করতে পারি, আইডিয়া করতে পারি, একটা হোপ ওর একটা ওয়ে বা ওয়ে অফ এক্সারসাইজ কিছু একটা বলবে ওরা। তো এগুলো কিন্তু পড়ার জন্য আমাকে পুরো লাইন পড়তে হচ্ছে না, জুম্বা বিকেমা সামথিং ফর পার্টিসিপেন্টস না, বিকেমা জাস্ট এখানে পার্টিসিপেন্টস কার জন্য? পার্টিসিপেন্টসের জন্য। তারপরে আমরা যদি 36-এ যাই, গিভস পিপল মোর টু টেক এক্সারসাইজেস, তো এখানে আমি সময় পাবো না, আমি জাস্ট কি করব, মোর এক্সারসাইজ। আমরা সবসময় দেখবো, ট্রাই করবো ভার্বের পরে থেকে জিনিসটাকে ফলো করা। ফর এক্সাম্পল ইমপ্রুভস, এখানে ভার্ব থেকে শুরু হয়েছে, তো ইমপ্রুভ সামথিং, ইমপ্রুভ, ইমপ্রুভস কথাটাকে প্যারাফ্রেজ করতে পারে, অ্যামেলিওরেট বলতে পারে, ডেভেলপ বলতে পারে, বলে তারপরে সে কথাটা বলতে পারে, বা ডিরেক্ট ইমপ্রুভও বলতে পারে। তো এখানে ইনক্রিজেস, আমরা এখানে একটু ভার্বটা খেয়াল করবো সবসময় না, ভার্বের থেকে আমরা যদি খেয়াল করি তাহলে আমাদের জন্য ইজি হয়। যে সাফারিং ফ্রম, এটা একটা ফ্রেজাল, ফ্রেজাল ভার্ব, তো এখান থেকে একটা কিছু বলতে পারে। তো ভার্ব থেকে আমরা যদি খেয়াল করি কিওয়ার্ডটাকে দাগানো বা এনিথিং, এই যে ইউজ টু, 32-তে যদি দেখি, ড্যান্স কুড বি ইউজড অ্যাজ আ ফর্ম অফ ইউজড, ইউজড, এতটুকু দেখলে কিন্তু না, এত পড়া লাগতেছে না, ফর দোজ মেন উইথ মেন্টাল ইলনেস, দরকার নেই এগুলো, জাস্ট মানে ওয়েস্ট অফ টাইম এগুলো পড়া। তো এটা হচ্ছে কিওয়ার্ডের ব্যাপার। আরেকটা জিনিস যেটা প্যারালেলিজম, প্যারালেলিজমটা কি? এটা খুবই একটা চমৎকার জিনিস, যেটা আমাদের রিডিংয়ে খুব বেশি কাজে লাগে, আইএলটিএস রিডিং সেকশনে, যেটা লিসনিংয়েও কাজে লাগে। সেটা কি প্যারালেলিজম? আমরা একটু পিছনে যাই। ওয়েল, প্যারালেলিজম হচ্ছে কিছু কি ওয়ার্ডস দিয়ে দুইটা সেম কনসেপ্টটাকে অ্যাড করা, অ্যাডাপ্ট করা, লাইক অ্যান্ড দিয়ে, যে এইটা অ্যান্ড এইটা, শি নিডস দ্যাট অ্যান্ড দ্যাট, বা হি নিডস মেকআপ অ্যান্ড ড্যাশ অ্যাজ ওয়েল, অ্যাজ ওয়েলটা শেষে, তো অ্যান্ড অ্যাজ ওয়েল, ইন অ্যাডিশন, এইসব কনসেপ্ট দিয়ে কি দুইটা জিনিসকে অ্যাড আপ করা। তো 32 নম্বর কোয়েশ্চেনটা যদি আমরা একটু ফলো করি, এখানে আমরা দেখতে পারবো যে ডেভেলপমেন্টস ইন প্রোডাকশন অফ গুডস অ্যান্ড ইন সামথিং গ্রেটলি চেঞ্জড লাইফ। তো গুডসের কথাটা কিন্তু ওরা বলবে, বলেই কিন্তু বলবে অ্যান্ড বা অ্যাজ ওয়েল, অ্যান্ডের অ্যান্ডকে তার প্যারাফ্রেজ করে দিবে, বা বিসাইডস কিছু একটা দিয়ে তারা প্যারাফ্রেজ করবে, অ্যান্ডের সিনোনিম দিয়ে প্যারাফ্রেজ করে তারপরের জিনিসটা বলবে। এখানে যেহেতু গুডস, প্রোডাকশন অফ গুডস, তো নাউন আছে, এখানে কিন্তু নাউন হবে। তো এখানে প্যারালেলিজম কি, এখানে যা আছে এই সেম কনসেপ্ট কিছু একটা এখানেও হবে। তো প্যারালেলিজম ব্যাপারটা এত একটা ফান আর কি, যে যদি কোনো প্যারালেলিজম কিছু দেখেন তার মানে বুঝে যাবে যে এইটা আপনার হয়ে গেছে, এই নাম্বারটা আপনি পেয়ে যাবেন। তো বেশি বেশি প্রে করবো প্যারালেলিজম কোয়েশ্চেন্স বেশি বেশি আসে, কারণ অ্যান্ড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এগুলো দিয়ে থাকলে
আমরা খুব ইজিলি ধরতে পারি অ্যান্সার্স। তো এইভাবে আমরা আমাদের সময়টাকে কাজে লাগাবো, যে সময়টা থাকবে প্রি লিসনিং এর জন্য। এন্ড আমাদের এই প্রবলেমটা যে কুড নট রিকগনাইজিং ওয়েন অ্যান্সার ইজ কামিং, এটা সলভ হয়ে যাবে। প্রবলেম নাম্বার 3, as far as I know. Okay, so problem number 4, could not identify the answer. এবার অ্যান্সারটা তো শুনতে পারলাম, রিকগনাইজ করতে পারলাম, বাট আইডেন্টিফাই খুঁজে পেলাম না। এটা কিভাবে আমরা করব? এটা ক্যামব্রিজ 10 এর একটা, ওয়েল, সেটার কারণটা কি থাকে, আমরা একটু কারণ নিয়ে কথা বলি। এটা প্রবলেমের কারণটা হচ্ছে আমরা সিঙ্গুলার অ্যান্ড প্লুরাল যে ব্যাপারটা, এটা ঠিক ম্যাচ আউট করতে পারি না। ফর এক্সাম্পল, বয়েজ বয়েজ বলছে, ড্যামেজেস বলছে, আমরা ড্যামেজ শুনলাম। বয়েজ শুনছে, আমরা বয়েজ শুনলাম। তো এই জন্য আমাদেরকে সাউন্ড, যেটা আমি একদম আপনাদের লিসনিং ক্লাস একদম ফার্স্ট ক্লাসে বলেছিলাম সাউন্ডের ব্যাপারে, সাউন্ড যেটা ফোনেটিক সাউন্ডস বা এনি কাইন্ড অফ সাউন্ডস, যেটা আমাদেরকে খুব ভালো করে জানতে হবে, লাইক জেড অ্যান্ড জে এর মধ্যে যে তফাৎটা, এটা জানতে হবে। আর সিঙ্গুলার প্লুরালের ক্ষেত্রে শেষে যে এসটা হচ্ছে, লাইক এটা কিন্তু বয়েস বলে না, এটা কিন্তু বয়েজ বলে। বয়েজ, এটা কিন্তু জেড বা জি সাউন্ড করে। বয়েজ, ড্যামেজেস, গ্র্যাজুয়েটস, এখানে আবার কিন্তু এস। তো এই প্রত্যেকটা প্রোনাউন্সিয়েশন আমাদেরকে, আমাদের কান শুনে শুনে শুনে, আমাদেরকে নেটিভ স্পিকার্সের ওয়ার্ড শুনে শুনে আমাদেরকে অভ্যস্ত হতে হবে। তো এই জন্য আমি কিছু ওয়ার্ডস এখানে লিখে রেখেছি। তো এটা আমি একটু আপনাদেরকে ধরে দেখি যে কার প্রোনাউন্সিয়েশনটা, তারাই আমি একটু ধরার আগে আমি একটু নিজে বলি, তারপর আমি আপনাদেরকে একটু অ্যাস্ক করব। তো আমরা প্রপারলি শুনবো, আর যে প্রোনাউন্সিয়েশনটা বুঝতে পারছি না সেটা আমরা একটু জিজ্ঞেস করে নেব, তাহলে যাতে আমাদের ডাউট ক্লিয়ার হয়ে যায়। সো বয়েজ ড্যামেজেস তো বললাম, লেসন্স, minutes, products, checks, earns, hates, lives, paints, sandwiches, closes, phases, ours, loves, phrases, things, cooks, girls, messages, places, James's, wants. তো এখানে কিন্তু আমি অনেকগুলো এস বলেছি, অনেকগুলো সাউন্ড এসেছে। ফর এক্সাম্পল, এখন বলে দিলে তো বুঝে যাবেন। তো সবকটা আমি কিন্তু ক্লিয়ারলি প্রোনাউন্স করেছি। তো নেটিভ স্পিকার্সরা কিন্তু আরো ফাস্টার বলবে। তো মিস্টার দেলওয়ার, আপনি আমাকে বলেন, হেইটস এর নিচে যেটা আছে, এটা কি আমি সাউন্ড করেছি আর এস সাউন্ড করেছি? আই মিন জেড সাউন্ড করেছি না এস সাউন্ড করেছি? হেটস এটা। হেইটস এর নিচেরটা? ম্যাম এটা এস উচ্চারণ হয়েছে, এস, যেমন লিভস। নো, এটা জেড উচ্চারণ হয়েছিল, লিভস। লিভস। লিভস, ইয়েস। এখানে আমরা একটু দেখি খেয়াল করে, লিভস। এখানে কিছু দেওয়া আছে যেগুলো ইজ, এস অ্যান্ড জেড, যেটা হচ্ছে ভয়েসলেস, ভয়েসড। তো এখানে আমরা যদি একটু পড়ি যে হিসিং অর বাজিং সাউন্ড, এই ওয়ার্ডগুলো, এই সাউন্ডগুলো করে। তো আমরা একটু এসএস নিয়ে নিব, একটা মানে স্ক্রিনশট নিয়ে নিব আমাদের পার্সোনাল নোটসের জন্য, যাতে আপনি এগুলো আপনারা বাসায় একটু প্র্যাকটিস করবেন যে কোনটার সাউন্ড কিরকম আসবে। যে ভয়েসলেস যেগুলো, এস, যে স্লিপস, বুকস, হ্যাটস, গ্রাফস, মিথস, এগুলোতে এস সাউন্ডটা কিন্তু খুব ক্লিয়ার, ভয়েসড সাউন্ড। আরেকটা যেটা আমরা দেখছি জেড, যে ক্র্যাবস, ওয়ার্ডস, এগুলো কিন্তু অনেকটা রুল আছে, এগুলো প্রত্যেকটা প্রোনাউন্সিয়েশনের রুল আছে। ফর এক্সাম্পল, রানিং, রান কথাটা যখন থাকে, বা সুইম, আমি এটা একটু মুখে না বলে আপনাদেরকে দেখাই, তাহলে বেটার হবে। So, run,
happened? Just a moment. Okay. Run একটা word, swim একটা word। তো আমরা যখন এটাকে আইএনজি করি, কন্টিনিউয়াস করি বা নাউন করি, যাই করি, তখন আমরা কিন্তু ডাবল এন দিই, রাইট? রানিং। ইয়েস ম্যাম। তো কেন এই ব্যাপারটা রানিং এরকম কেন? কেন একটা এন, একটা এনও তো হতে পারতো। কখনো কি মনে হয়েছে আপনাদের? ইয়েস ম্যাম, ব্যাখ্যাটা একবার বলেছিল স্যারে কিন্তু মনে থাকে না। মানে কনসোনেন্টের আগে যদি কোনো ভাওয়েল থাকে হ্যাঁ হ্যাঁ, তারপরে আবার। এক্স্যাক্টলি। ইউ নো দ্য ট্রিক। তো কনসোনেন্ট ভাওয়াল কনসোনেন্টের একটা খেলা এখানে। সেটা কি? সেটা হচ্ছে ভি, জাস্ট আ মোমেন্ট, কি সেটা হচ্ছে যে ভাওয়েল কনসোনেন্ট শেষে যদি একটা, এটা একটা রুল যে রান কথাটা এখানে, এটা তো রান, তো ডাবল এন তখন হবে যখন কনসোনেন্ট ভাওয়েল কনসোনেন্ট এরকম কোনো ওয়ার্ড থাকবে, মানে শেষের Yes, দিক থেকে, শেষের দিক yes, থেকে। তো সুইমিং আমরা দেখি ডাব্লিউ একটা কি কনসোনেন্ট, আই ভাওয়েল, এম কনসোনেন্ট। তো যখন এরকম থাকবে এটাকে বলে ভি, সিভিসি, সিভিসি রুল। সিভিসি কি? সি ফর কনসোনেন্ট, ভি ফর ভাওয়েল, সি ফর কনসোনেন্ট। তো সিভিসি ফরম্যাট যখন মেনটেন করে কোনো ওয়ার্ড শেষের দিক থেকে, সামনের দিক yeah, থেকে না, তখন এটাকে শেষে যে ওয়ার্ডটা থাকবে এটা ডাবল এন হবে যখন এটা আইএনজি করতে হবে। ডাবল এন অর ডাবল, ওই ওয়ার্ড ওই লেটারটা ডাবল থাকবে। তো এই জন্য এটা yeah. রানিং হয়। আর এটা কি হয়? সুইমিং। তো আপনি এনি কাইন্ড অফ ওয়ার্ড, লাইক এনি কাইন্ড অফ ওয়ার্ড আপনি খুঁজে বের করেন, সবাই এই সিভিসির ফরম্যাটটা মেনটেন করে। প্ল্যান যদি বলি, ব্যাগ, প্যাকিং। প্ল্যান কিন্তু প্ল্যানিং হয়, রাইট? তো এটা একটা ফরম্যাট, এটা একটা রুল। তো সেম এক্স্যাক্ট এখানে আমরা যেটা একটু আগে শিখছিলাম, এই প্রত্যেকটা কিছুর জন্য, যেমন স্লিপ, স্ক্র্যাবস, বি এর পরে এস হলে, তো এগুলো প্রত্যেকটা কিন্তু রুল থাকে, কিন্তু আমাদের জন্য তো সব রুলস, যেহেতু আমরা নন নেটিভ, আমাদের জন্য তো সব কিছু শেখা সম্ভব না, রাইট? প্রত্যেকটা কিছু শেখা সম্ভব বাট অনেক সময় ধরে। তো যেহেতু আইএলটিএস এত কিছু ইম্পর্টেন্ট না, বাট কিছু কিছু জিনিস ইম্পর্টেন্ট, সেটা আমরা কি করব, নেটিভ স্পিকারসদের থেকে শুনে শুনে নিজেদের কানকে অভ্যস্ত করব। এটা সব থেকে ইজিয়েস্ট ওয়ে, যে ডিরেক্ট প্র্যাকটিক্যাল স্কিলস নেওয়া রাদার দেন এইসব ফরম্যাট, বই পুস্তক যে ব্যাপারটা থাকে সেই জ্ঞানটা না নিয়ে ডিরেক্ট প্র্যাকটিস করে করে নেওয়া, এটা আরো বেশি ইফেক্টিভ। তো এগুলো আমরা কি করবো, বেশি বেশি করে আমরা একটু গুগলে যেতে পারি। আমরা সবাই জানি যে গুগলে কিভাবে সাউন্ড টেস্ট করা যায়। একটা ওয়ার্ডস দিব, ওয়ার্ড দেওয়ার পরে আমরা ওখানে ব্রিটিশ প্রোনাউন্সিয়েশনও থাকে, আমেরিকান প্রোনাউন্সিয়েশনও থাকে, সেটা আমরা জাস্ট চেক করে নিব যে ওয়ার্ডসের কোন সাউন্ডটা কোনটা। তো এটা আমাদের জানা থাকলে কি হবে, আমাদের অ্যান্সারসে আর ভুল আসবে না, যে এটা কি সিঙ্গুলার প্লুরালে কি বলেছে। ওয়েল, তো সিঙ্গুলার প্লুরালের যে আরেকটা ব্যাপার, যেটা আমরা, এটা একটা ট্রিক। ফর এক্সাম্পল, নাম্বার 34, এখানে একটু বলেন তো যে, না, নট নট নাম্বার 34, নাম্বার 39, এখানে যে অ্যান্সারটা হবে সেটা সিঙ্গুলার হবে অর প্লুরাল হবে? কে বলবে? মিস মিস ফারিয়া, আপনি বলুন। তাবাসসুম ফারিয়া। জি, আমি বুঝতে পারি নাই কথাটা। ওয়েল, আমার ম্যাম, কোয়েশ্চেন ছিল 39। আচ্ছা, ওনাকে আমি একটু বলি, ওনাকে একটু সুযোগ দিই আমরা। 39 যে কোয়েশ্চেনটা, সেটার অ্যান্সার যেটা হবে, এনিথিং যেটাই হোক, সেটা কি প্লুরাল হবে আর সিঙ্গুলার হবে? আপনার কি মনে হয়? প্লুরাল হবে, কেন? কারণ পরের ভার্ব তো হচ্ছে প্লুরাল। এক্স্যাক্টলি, এক্স্যাক্টলি। তো আমরা কিন্তু এখানে কিন্তু অনেকটুকু আইডিয়া করতে পারি, কিন্তু এটা কিন্তু সবসময়
ধরা পসিবল না, কারণ এখানে যেমন পসিবল ছিল, বাট 34-এ যদি যায় এটা কিন্তু পসিবল না। দ্য লিডিং ইন্ডাস্ট্রি ওয়াজ, এখন এটা প্লুরাল ফরম্যাটে হতে পারে, আবার সিঙ্গুলার ফরম্যাটে হতে পারে, রাইট? এটা একটা অ্যাডজেক্টিভ থাকবে, তো এটা আমরা কিন্তু ধরতে পারছি না, কিন্তু আমরা এটা কিন্তু ধরতে পেরেছিলাম। তারপরে দেখি আমরা আর কি ধরতে পারি। ওয়েল, এখানে আপাতত আর কিছু নেই। না, এখানে আরেকটা আছে, 33, এটা কি হবে? 33 কি হবে? ম্যাম এটা প্লুরাল, প্লুরাল হবে, ডেটের পরে যেহেতু ওয়ার আছে। না, দ্যাটের পরে হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা একটা, বাট আরো একটা ভিজিবল, আর একটু ভালো কিছু ক্লু আছে এখানে। নিউ টাইপস অফ, টাইপস অফ। তো টাইপস অফ, টাইপস ইয়েস। অফ, যখন টাইপস অফ আছে তার মানে কি এখানে অবভিয়াসলি প্লুরাল হবে, আর এই যে আপনি যেটা বললেন ইয়েস এটাও হবে। বাট আমরা পরেরটুকু দেখবো না, আমরা আগেও দেখবো পরেও দেখবো। তো এভাবে কিন্তু আমরা যদি ওরা যখন আমরা আমাদের ওটা আইডেন্টিফাই করতে পারছি না অ্যান্সার, এত বেশি ওয়ার্ডস বলবো আইডেন্টিফাই করতে পারছি না, তখন কিন্তু আমরা প্লুরাল সিঙ্গুলারের ফরম্যাটটা মেনটেন করেও কিন্তু আমাদের জন্য কিন্তু ইজিয়ার অ্যান্সারটা গ্র্যাব করা, অ্যান্সারটা অ্যাডাপ্ট করা, ধরা, রাইট? তো আমরা এটা একটু খেয়াল করব। তো আমরা নেক্সট ডেতে যে যাই। আমি এতক্ষণ যা যা কিছু বলেছি আপনাদের কি ক্লিয়ার হয়েছে, ওর আপনাদের ডাউটস আছে আমাকে কোয়েশ্চেন করতে পারেন। ওয়েল, সো লেটস গো। তো এখানে আমি কিছু ওয়ার্ডস রেখেছিলাম সিঙ্গুলার অ্যান্ড প্লুরালের কনফিউজড ওয়ার্ডস লাইক পার্ক, পার্কস, এত তাড়াতাড়ি বলে ফোন, ফোনস, মিউজিয়াম, মিউজিয়ামস, খুব ফ্লুয়েন্টলি বললে, মানে এটা সবার প্রবলেম না, যারা আমরা একটু বেসিক লিসনিংয়ে একদম একটু বেসিক ফর ইতে আছি তাদের জন্য এটা একটা প্রবলেম্যাটিক। বাট যারা একটু ইন্টারমিডিয়েট টু অ্যাডভান্স যাচ্ছি যাচ্ছি বা ইন্টারমিডিয়েট অবস্থায় আছি লিসনিংয়ে, মোটামুটি লিসনিং, আমরা হচ্ছে খবর শুনি সিএনএন, ওর আমরা মুভিজ ওর গান বুঝতে পারি ইংলিশ, তাদের জন্য এগুলো খুব একটা প্রবলেমেটিক হবে না। বাট যারা একটু কম বেশি কনফিউজড হই তারা আমরা এই ওয়ার্ডসগুলোকে একটু শুনবো, তো এই ওয়ার্ডসগুলো একটু লিসনিংটা আমরা প্র্যাকটিস করবো। ওয়ার্ডসগুলো প্রত্যেকটা ওয়ার্ড এখানে যেটা দেওয়া আছে আপনি স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারেন, এগুলোর সাউন্ডসগুলো আমরা পার্ক অ্যান্ড পার্কসের সাউন্ডস আমরা খুব তাড়াতাড়ি প্লে করে আমরা নিজেদের সাথে যখন প্র্যাকটিস করব তখন যাতে আমরা বুঝতে পারি, ধরতে পারি যে আমরা কি ধরতে পারছি পার্ক পার্কসের ব্যাপারটা, ডিফারেন্সটা। ওর সিনেমা সিনেমাস বা ব্রিজ ব্রিজেস ওরা খুব তাড়াতাড়ি বলবে, এটাকে আমরা ধরতে পারছি নাকি। তো এটা আমাদের বাসার কাজ থাকবে যে আমরা এগুলোর প্রনাউন্সিয়েশনগুলো ক্লিয়ার থাকবে, এটা এক দুইবার আমরা দেখে ফেললে আমাদের জন্য আর প্রবলেম হবে না। তো ছোট ছোট জিনিসগুলো ওয়ার্ডস যদি ভালো করে আয়ত্ত করতে পারি, সেন্টেন্সেস আয়ত্ত করা তখন কোনো ব্যাপার না। সেন্টেন্সেস ছোট ছোট জিনিস, ওয়ার্ডস দিয়ে তো একটা সেন্টেন্স বিল্ড আপ করে। তো ওয়ার্ডস যখন আমাদের ক্লিয়ার থাকবে তখন কিন্তু সেন্টেন্সেস অটোমেটিকলি ক্লিয়ার থাকবে, আর যখন আমাদের লেটার ক্লিয়ার থাকবে, লেটারের সাউন্ড, তখন ওয়ার্ডসের সাউন্ড ক্লিয়ার থাকবে। তো আমরা একদম বেসিক থেকে আমাদের এগুলো ঠিক করে ফেলবো, যেটা আমি ওয়ার্ডসের সাউন্ড নিয়ে আমাদের একদম লিসনিং এর ফার্স্ট ক্লাসে প্রোনাউন্সিয়েশনে ফোনেটিক ওয়ার্ডস নিয়ে কথা বলেছিলাম। সো কারোটা প্রবলেম থাকলে আমরা লিসনিং ফার্স্ট ক্লাসটা দেখে আসবো। ওয়েল, লেটস মুভ অন। সো নাও ইটস টাইম ফর আ টেস্ট। কি টেস্ট দেওয়া যায় আপনাদেরকে? ওয়েল, টেস্ট দেওয়ার আগে আমি চাচ্ছি একটা 10 মিনিটের ব্রেক দিতে, কারণ লিসনিং টেস্টে মাথা ঠান্ডা করে টেস্ট দিতে হয়। সো আমরা ঠিক 10টায় ব্যাক করি। আমরা 10 মিনিটের একটা ব্রেক নিচ্ছি। কেউ লেট করবেন না, ঠিক 10টায় ব্যাক করবেন। ওকে ম্যাম, থ্যাংক ইউ। ওকে।
হ্যালো, সবাই কে আছেন? একটু রেসপন্স করতে হবে, আমি অডিওটা প্লে করব। আর ইউ রেডি ফর দ্য টেস্ট এভরিওয়ান? ইয়েস ম্যাম। টেস্টের কথা শুনলে তো ভয় লাগে। টেস্টই তো আসল জিনিস, যার জন্য আমরা এত কিছু শিখছি, রাইট? ইয়েস ম্যাম। ওয়েল, আর কি কেউ নেই তাহলে কি আর একটু আনমিউট করতে হবে, সবাই জি আনমিউট আছি করে। আমরা আছি। ওকে ওকে, নাহলে একটু পরে তো বলবেন আমি শুনতে পাইনি, ধরতে পারিনি। এভরিওয়ান। ওকে, সো লেটস গো। প্রি লিসিং এর জন্য একটু সময় থাকছে। Of keeping clean. Part 4. You will hear part of a lecture on the early history of keeping clean. First, you have some time to look at questions 31 to 40. Now listen carefully and answer questions 31 to 40. Nowadays, we use different products for personal cleanliness, laundry, dishwashing and household cleaning, but this is very much a 20th century development. The origins of cleanliness date back to prehistoric times. Since water is essential for life, the earliest people lived near water and knew something about its cleansing properties, at least that it rinsed mud off their hands. During the excavation of ancient Babylon, evidence was found that soap making was known as early as 2800 BC. Archaeologists discovered cylinders made of clay, with inscriptions on them saying that fats were boiled with ashes. This is a method of making soap, though there's no reference to the purpose of this material. The early Greeks bathed for aesthetic reasons and apparently didn't use soap. Instead, they cleaned their bodies with blocks of sand, pumice and ashes, then anointed themselves with oil and scraped off the oil and dirt with a metal instrument known as a strigil. They also used oil mixed with ashes. Clothes were washed without soap in streams. The ancient Germans and Gauls are also credited with discovering how to make a substance called soap, made of melted animal fat and ashes. They used this mixture to tint their hair red. Soap got its name, according to an ancient Roman legend, from Mount Sapo, where animals were sacrificed, leaving deposits of animal fat. Rain washed these deposits, along with wood ashes, down into the clay soil along the river Tiber. Women found that this mixture greatly reduced the effort required to wash their clothes. As Roman civilization advanced, so did bathing. The first of the famous Roman baths, supplied with water from their aqueducts, was built around 312 BC. The baths were luxurious, and bathing became very popular. And by the 2nd century AD, the Greek physician Galen recommended soap for both medicinal and cleansing purposes. After the fall of Rome in 467 AD and the resulting decline in bathing habits, much of Europe felt the impact of filth on public health. This lack of personal cleanliness and related
unsanitary living conditions were major factors in the outbreaks of disease in the Middle Ages, and especially the Black Death of the 14th century. Nevertheless, soap making became an established craft in Europe, and associations of soap makers guarded their trade secrets closely. Vegetable and animal oils were used with ashes of plants, along with perfume, apparently for the first time. Gradually, more varieties of soap became available for shaving and shampooing, as well as bathing and laundering. A major step toward large-scale commercial soap making occurred in 1791, when a French chemist, Nicolas Leblanc, patented a process for turning salt into soda ash, or sodium carbonate. Soda ash is the alkali obtained from ashes that combines with fat to form soap. The Leblanc process yielded quantities of good quality, inexpensive soda ash. Modern soap making was born some 20 years later, in the early 19th century, with the discovery by Michel Eugène Chevreul, another French chemist, of the chemical nature and relationship of fats, glycerine, and fatty acids. His studies established the basis for both fat and soap chemistry, and soap making became a science. Further developments during the 19th century made it easier and cheaper to manufacture soap. Until the 19th century, soap was regarded as a luxury item and was heavily taxed in several countries. As it became more readily available, it became an everyday necessity, a development that was reinforced when the high tax was removed. Soap was then something ordinary people could afford, and cleanliness standards improved. With this widespread use came the development of milder soaps for bathing and soaps for use in the washing machines that were available to consumers by the turn of the 20th century. That is the end of part 4. You now have 1 minute to check your answers to part 4. আমি অডিওটা আনমিউট করে কথা বলছি। ওকে, তো আমরা এখন একটু অ্যান্সার্স গুলো নিয়ে কথা বলি। মিস ফারিয়া, আপনি বলবেন 31 নম্বর অ্যান্সার কি ছিল বা কি হবে? হ্যান্ডস দিয়েছি। আর কে কি দিয়েছেন 31? মিস্টার দেলওয়ার কি দিয়েছেন? মিস আখি কি দিয়েছেন? আমি কিছুক্ষণ আগে জয়েন করেছি আসলে কনভারসেশনের মাঝখানে। আমি 36 থেকে দেখলাম কিন্তু ধরতে পারিনি। আচ্ছা, তাহলে আপনি 36 কি দিয়েছেন? 36 থেকে দেখলাম কিন্তু ধরতে পারিনি বলেছি। আচ্ছা, আপনি কোনোটা ক্যান্সেল করেছেন 36 টু 40 এর ভেতরে? না না, কোনোটা অ্যান্সার করিনি। আমি আমি যখন জয়েন করেছি তখন দেখলাম 36 এর এই জায়গায় জুম করা। আচ্ছা, ওয়েল 32 মিস ফারিয়া কি দিয়েছেন? 32, 33 and 34? 32 ক্লে, 33 হচ্ছে ওয়েল।
And 34? 34 হচ্ছে হেয়ার। Okay. 35? মেডিসিনাল। 36? 36 ডিজিজ দিয়েছি। 37? 37 পারফিউম। 38? 38 হচ্ছে সল্ট। 39? 39 হচ্ছে লাক্সারি। আর 40 হচ্ছে ট্যাক্স। ওয়েল, তাহলে আপনার অনেকগুলো হয়েছে। আপনার ট্যাক্স হয়েছে, পারফিউম, সল্ট, এটা হয়েছে, হেয়ার হয়েছে। 32 কি দিয়েছিলেন? 32 দিয়েছিলাম হচ্ছে ক্লে। ক্লে স্পেলিং কি দিয়েছেন? CLAY। ওকে, সো ক্লে, আপনার ক্লে হয়েছে, তো আপনি অনেকগুলো পেরেছেন, কংগ্রাচুলেশনস। ওয়েল, এখানে 31 আই গেস আপনি হ্যান্ড দিয়েছেন, রাইট? হ্যান্ড এস। হবে না। আমি এখন অ্যান্সারগুলো বলি। 31 মাড হবে, মাটি, আচ্ছা, mud. 32 clay, 33 metal, 34 hair, 35 bath or baths, 36 diseases or disease, দুটোর একটা লিখলেই হবে। 37 perfume, 38 salt, 39 science and 40 হচ্ছে tax। তো কেন আপনি ওটা হ্যান্ডস দিলেন? এটা এটা হচ্ছে কোয়েশ্চেন এখন, রাইট? মানে এটা হচ্ছে আমি ঠিক ক্লিয়ারলি বুঝতে পারি নাই। পরে মনে হচ্ছে যে আমি হ্যান্ডসটা আসলে বসাই দিছি এরকম একটা। ইয়ে। ওয়েল, আমরা যদি দেখি যেখানে ওয়াটার ওয়াজ ইউজ টু ওয়াশ অফ, ওয়াটার ইউজ করা হতো, আমরা তাড়াতাড়ি তো এটা হালকা করে পড়ে ফেলেছিলামই, এটা তো খুব একটা শর্ট, টু ওয়াশ অফ সামথিং। ওয়াশ অফ, হ্যান্ডস তো আপনি ওয়াশ অফ করে ফেলতে পারবেন, হ্যান্ডসের উপরে কিছু থাকলে সেটা ওয়াশ অফ করা যাবে। তো সেটা হচ্ছে ময়লা কিছু একটা হুম। হবে, রাইট? তো এখানে ময়লা টলে কি ছিল? মাড ছিল। হুম। মদ। ওকে, তারপর এনশিয়েন্ট 30 ভুল হয়েছে, ওই মেটাল হলো, মানে আমি শুনেছিলাম ওয়েল, বিভিন্ন রকমের ওয়েল। আচ্ছা, এটা হচ্ছে 33, রাইট? ওকে, তো আমরা একটু ট্রান্সক্রিপ্ট পড়ে আসি 33-র জন্য। তো এখানে কিন্তু আমরা কি খেয়াল করেছি যে আমরা যখন এক একটা সাব টাইটেলস গুলো পড়ে নিয়েছিলাম, তখন একটা একটা করে যখন পিরিয়ডের কথা বলে, তখন কিন্তু আমরা খুব ভালো করে ধরতে পারছিলাম যে ওয়েল, এখন ব্যাবিলিয়ন, এনশিয়েন্ট ব্যাবিলিয়ন পিরিয়ডের পরে এনশিয়েন্ট গ্রিস পিরিয়ড নিয়ে কথা হবে, এবার এনশিয়েন্ট জার্মানি নিয়ে কথা হচ্ছে, তারপর এনশিয়েন্ট রোম নিয়ে কথা হচ্ছে। তো আমাদের জন্য কি ধরতে ইজি হয়নি? এমন তো না যে আমরা হারিয়ে যাচ্ছি। এরকম কি কেউ ফেস করেছেন? ম্যাম, আমি তো ধরতেই পারতেছি না কেমনে ডেভেলপ করা যায়। কিভাবে ধরতে পারছেন না? আপনি কি তাহলে আপনি ফলো করেননি তাহলে এতক্ষণ যা লেকচারে যা হয়েছে? এটা ইম্পসিবল। প্রিহিস্টোরিক টাইমিং এর কথা বলেছে, এনশিয়েন্ট ব্যাবিলনের কথা বলেই তো সোপ লাইক মেটেরিয়ালস এর কথা বলেছে। তাহলে আপনি নোট টেক করেননি? নোট টেক ম্যাম, করেছেন? তো আপনি যদি স্ট্র্যাটেজিস ফলো না করেন, আপনি কিভাবে ধরতে পারবেন? জাস্ট শুনে কি ধরতে পারবেন? কখন ধরতে পারবেন? আপনি যখন প্র্যাকটিস করতে করতে একটা টাইমে আপনি একদম প্র্যাকটিস করতে করতে অনেক এক্সপিরিয়েন্সড হয়ে গেছেন, তখন আপনার নোট টেকিং এর ওরকম না করলেও আপনি ধরতে পারছেন। কিন্তু আপনি যদি এভাবে প্র্যাকটিস না করেন, আপনার তো হবে না অবভিয়াসলি, রাইট? ম্যাম, ইয়েস ম্যাম, এটার জন্যই প্রবলেম তো আছি। এভাবে করলে হবে না, আমাদেরকে প্র্যাকটিস করতে হবে ইন আ রাইট ওয়ে। ওকে, ম্যাম, সো আমরা 33-তে যাই। স্ক্র্যাপার্স মেড অফ, তো আমরা কিন্তু পুরোটা পড়বো না, আমরা জাস্ট স্ক্র্যাপার্স মেড অফ এখানে লাইন করবো। তাহলে স্ক্র্যাপার্স গুলো কি কি দিয়ে কিসের তৈরি? মেড অফ মানে কি কোনো কিছুর তৈরি, তাই না? তো মেড অফে আমরা যাই একটু, এটা 3 নাম্বার কোয়েশ্চেন। এখানে আমরা একটু দেখবো। দেন themselves with oil and scrapers themselves with oil and scraped off the oil and the dirt with a metal instrument known as trigger। তো এখানে আমরা যারা অয়েল দিয়েছি, কেন অয়েল হলো না, এটা কিন্তু আমরা এখন ধরতে পারবো। কারণ মেটালের কথাটা বলছে, দেখেন, মেটাল, এতটুকু যদি আমরা দেখি, ডার্ট, জাস্ট আ মোমেন্ট, একটু আমাকে সময় দেবেন, আমার বাসার কলিং বেল কেউ দিচ্ছে, জাস্ট এক্সকিউজ মি ফর আ মিনিট। ওকে ম্যাম, নো প্রবলেম।
ওয়েল আই ব্যাক। তো এখানে dirt with a metal instrument known as strigil. তো এখানে আমরা যখন কোয়েশ্চেনে যাব একটু, একটু কোয়েশ্চেনে যে দেখি কেন এটা অয়েল হলো না। এই যে এখানে কিন্তু আমরা দেখতে পারবো শ্রিগেল স্পেলিংটা অ্যাকচুয়ালি ট্রান্সক্রিপ্টে আই গেস ভুল দিয়েছে। তো এটা আমরা একটু বুঝে নেই। তো এখানে লেখা লেখা আছে ইউজড। আর আমরা কিন্তু যদি পার্ট লিসনিং ক্লাস 3 করে থাকি তো সেখানে কিন্তু আমি বলেছি বা 1 2 তে বলেছি আই গেস, অ্যাজ ফার অ্যাজ আই রিমেম্বার, যে আমরা যখন কোনো একটা লাইন পড়বো লাইক 31 32 and 33, মাঝখানে যখন এই যে একটা এক্সট্রা লাইন থাকবে আমরা সবসময় প্রি লিসনিংয়ে ওটাকে মার্ক করব বা পড়ে নিব। কারণ এখানে এটা যদি পড়ে নিই তখন কিন্তু আমরা আমাদের হারানোর চান্স থাকবে না তখন। কারণ আমরা যখন 8 সিলিন্ডার্স এর এটা যখন আমি ধরেন আমি শেষ হয়ে গেছে বা আমরা ধরতে পারিনি, 1 ধরতে পেরেছি, নাম্বার 1 ধরতে পেরেছি, 2 ধরতে পারিনি, এখন 3-তে কখন আসছে না আসছে না বুঝতে পারছি না। 3-র আগের লাইনটা যদি পড়ে রাখি এটা কিন্তু আমাদের লোকেশন ফাইন্ড আউট করার জন্যই দেওয়া থাকে, যে আমরা যাতে যারা হারিয়ে যাই তাদের জন্য, যে পিপল ক্লিন দেমসেলস উইথ স্যান্ড অ্যান্ড আদার সাবস্টেন্স। তো এই স্যান্ড দিয়ে তারা যে নিজেদেরকে ক্লিন করে এই কথা বলার আগে তো এই কথা বলবে না যে স্ট্রিগল কি বা স্ট্র্যাপার মেড অফ কি, হোয়াট মেড অফ মেটাল, এই কথাটা কি আগে আসবে? মিস্টার দেলোয়ার আপনি বলবেন এই ইনফরমেশনটা কি আগে দিবে এটা এই তার আগের লাইনটা বলার আগে? না ম্যাম। তারা তো একটা সিকোয়েন্স মেনটেন করবে, ইয়েস আগে ম্যাম। এটা নিয়ে কথা হবে, তারপর এটা নিয়ে কথা হবে, তারপর এটা নিয়ে কথা হবে, তারপর এটা নিয়ে কথা হবে। তো ইয়েস। এখানে তাহলে তো ধরতে না পারা বা হারিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা কিন্তু থাকছে না যদি আপনি প্রপার ওয়েতে প্রি লিসনিং এর ওয়েজ গুলো ফলো করেন, রাইট? ইয়েস ম্যাম। তো কেন মিস প্র্যাকটিস। ইয়েস, তো কেন মিস তাবাসসুমের অয়েল অ্যান্সারটা হলো না, কেন মেটাল হলো, এটা কি আপনি এখন বুঝতে পেরেছেন? জি, বুঝতে পারছি। ওকে, তারপর আমরা নেক্সট অ্যান্সারে যাই। আই থিঙ্ক 34 ওয়াজ ইজি। ইউজড সোপ টু কালার দেয়ার। তো কালারের জায়গায় এখানে কি ইউজ করেছিল? প্যারাফ্রেজ করেছে, কারোর কি খেয়াল আছে? এই যে এখানে আছে, কি ইউজ করেছে আমাকে একটু বলবেন এই লাইনটাতে কালারের জায়গায় কোন ওয়ার্ডটা ইউজ করে এটাকে প্যারাফ্রেজ করা হয়েছে? যে পারবে সে আনমিউট করে বলেন, বা যাই ডাউট করছেন যেটা হতে পারে, জাস্ট পিক আপ। এটা দেখা যাচ্ছে না, কেমন জানি একটু মানে আচ্ছা আচ্ছা ঝাপসা। আচ্ছা, তাহলে আমি একটু জুম ইন করি। হুম, এবার এখানে ছিল টিন্ট দেয়ার হেয়ার রেড। ইয়েস, তো কালারের সিনোনিম কি ইউজ করেছে? টিন্ট। ইয়েস। সো আমাদেরকে কি এখানে তাহলে আমাদের ওয়ার্ডস এর রেঞ্জটা আমাদের বাড়ানোটা করা তো ইম্পর্টেন্ট লিসনিং এ, যে আমাদের ওয়ার্ডস আমরা যদি সিনোনিমস না জানি, যে টেন্স জানবে না সেও কিন্তু হেয়ার বলে লিখে দিতে পারতো, কারণ সে রেড একটা কালার হতে পারে সে দিয়ে দিল, বাট এটা পুরো কি, এটা তো আপনি 100% শিওর হয়ে দিতেন না যদি টিন্ট মানে না জানতেন, রাইট? তো টিন্ট মানে আমরা যারা জানি তারা কিন্তু কালারের কথাটা তখন বুঝতে পারবো এবং আমরা হেয়ার তখন দিব, তখন আমাদের 34 অ্যান্সারটা হবে। 35-এ যাই। ফ্রম অ্যাবাউট 312 বিসি, বিসি মানে তো আমরা সবাই জানি, রাইট? বিসি কখন বলে, এসি কখন বলে আমরা কি জানি? বিসি মিন্স বিফোর ক্রাইস্ট, এটা একটা টাইমিং পিরিয়ড বোঝায়। তো এখানে 312 ইতে বোঝাচ্ছে খ্রিস্টাব্দ আর কি যেটা। তো এখানে আমরা একটু আসি, ওয়াটার ক্যারিড টু রোমান ড্যাশ বাই অ্যাকুয়েডাক্ট। আমরা কি অ্যাকুয়েডাক্ট মানে জানি? এটা খুব একটা ভালো ভোক্যাব, রিডিং এর জন্য খুব কাজে লাগবে আপনাদের প্যাসেজে। কেউ কি জানি? কেউ জানলে একটু আনমিউট করে বলবো। ওয়েল অ্যাকুয়েডাক্ট হচ্ছে, আপনাদেরকে দেখাই,
অ্যাকুইডাক্ট হচ্ছে এইগুলো, এগুলোর ভেতর থেকে পানি যেত আগে। আগেকার রোম, এগুলো রোমে খুব থাকতো, রোমের ঐতিহ্য, রোম, রোম্যান অ্যাকুইডাক্ট। এর ভেতর থেকে পানির লাইন আর কি অনেক দূর পর্যন্ত যেত এর ভেতর থেকে। তো অ্যাকুইডাক্ট, জাস্ট আ মোমেন্ট, ইয়েস। তো এখানে আমরা আমাদের 35 যেটা বলছে, from about that water carried to Rome by Roman dash by aqueduct। তাহলে রোম্যানের সামথিং ওয়াটার ক্যারি করা তো হতোই রোম্যানে, দেন অ্যাকুইডাক্টের মাধ্যমে। তো রোম্যান কি কি কোনো নাউনই হতে পারে আই গেস। তো এটার অ্যান্সার আমি কি বলেছিলাম, 35 হবে ব্যাথ। তো এখানে কিভাবে প্যারাফ্রেজ করেছিল আমি বলি, একটু দেখে আসি। The first of the famous Roman baths supplied with water from their aqueduct was built around, এখানে সময়টা এটা একটু উল্টা করে বলেছে, এখানে built around 312 BC, এটা শেষে বলেছে টাইমিংটা। এটা অ্যাকচুয়ালি উল্টা দিক থেকে আমাদের সেন্টেন্সটা তারা লিখেছে, কোনো কিছু প্যারাফ্রেজ করেনি এইভাবে। সাপ্লাইড বাথস, রোমান বাথস সাথে সাথেই বলছে। তো এটাও অনেক ইজি হওয়ার কথা ছিল, রোমান বাথস হবে যদি আমরা ব্যাপারটা বুঝতে পারি। তারপর আমরা 36-এ যাই। 36 অ্যান্সার হবে ডিজিজেস। তো ডিক্লাইন ইন bathing contributed to occurrence of, এটা হচ্ছে মিডল এজে। তো একটু যাই, এই যে this lack of personal cleanliness and related unsanitary living conditions were major factors in the outbreakers of disease। তো আউটব্রেকার্স অফ ডিজিজ বলতে কি বোঝাচ্ছে, মানে ডিজিজ ছড়িয়ে গেল একেবারে ব্রেক করলো। তো আউটব্রেকার্স অফ ডিজিজ, আউটব্রেকার্স কোনগুলো, এই কন্ডিশনসগুলো, লিভিং কন্ডিশনস ওয়ার মেজর ফ্যাক্টরস ইন দ্য আউটব্রেকার্স অফ ডিজিজ ইন দ্য মিডল এজেস। তো ডিজিজ হবে অ্যান্সার। তো এগুলো আমরা প্রি লিসনিংয়ে কিন্তু অনেকটুকু বুঝতে পারি যদি আমরা প্রি লিসনিং এর ব্যাপারটা বুঝি। ওয়াইল্ড লিসনিং এর থেকে কিন্তু প্রি লিসনিং ব্যাপারটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট, যে আমি আমাদের অডিওটা ছাড়ার আগে আমি কত ভালো করে আমার নোট টেক এভরিথিং আমি খুব সুন্দর করে করছি। আপনি প্রি লিসনিং এ একটু নোট টেক করবেন, ভালো করে দেখবেন যে স্টেপসগুলো বললাম আমি, এগুলো আমরা ফলো করলাম। তারপর যখন রেকর্ডিং চালু হলো, রেকর্ডিং এর সময় কিন্তু আমরা নোট টেক করছি। তো এত বেশি নোট টেক করার পরে কিন্তু 10টার ভেতরে 7টা যাতে হয় এটা কিন্তু আমরা এক্সপেক্ট করতে পারি, অ্যাট লিস্ট যদি আমরা প্রপারলি আমরা ধরতে পারি, প্রপারলি যদি আমরা ব্যাপারটা বুঝতে পারি। প্র্যাকটিস, আপনি প্রথম দিন এই রুলগুলো ফলো করে করেন, আপনার 6টা হবে, 5টা হবে, তারপর 7টা হবে, 8টা হবে, এভাবে কিন্তু 10টা হবে যদি আমরা একটা রাইট অ্যাপ্রোচ ফলো করি। তো এখানে একটা ব্যাপার নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করবো এখন, লাস্ট বাট নট দি লিস্ট, সেটা হচ্ছে টাইম পিরিয়ডের ব্যাপারটা, টাইমিং এর যেটা আপনারা যদি খেয়াল করবেন এখানে একদম লাস্ট প্যারাতে বলছে ইউরোপ ফ্রম 17th সেঞ্চুরি। 17th সেঞ্চুরি মানে কত থেকে কত, এটা কে বলতে পারবে? 19th সেঞ্চুরি। 17th সেঞ্চুরি এটা মানে কি? এটা মানে হচ্ছে 1601 থেকে 1699 এরকম। ইয়েস। তাহলে যদি আমি আর্লি আর্লি 80s বলি, এইটিনস, হ্যাঁ এটা যদি বলি তাহলে কি হবে, আর্লি 18th সেঞ্চুরি, তাহলে কি হবে আর্লি ক্ষেত্রে? মানে হবে ওই যে মানে 1700-র দিকে আর কি, মানে 1700 ইয়েস, ইয়েস। সো এটা কিন্তু আমরা অনেকেই একটু গুলিয়ে ফেলতে পারি, কারণ তারা মুখে বলতেছে 17th সেঞ্চুরি, বা তারা বলতেছে যে 19th সেঞ্চুরি, বাট 19th সেঞ্চুরি বলছে কিন্তু 18, এখানে 18 সামথিং লেখা।
তো অনেকে আমরা এটা যেটা জানি না ব্যাপারটা কিন্তু কনফিউজড হতে পারি। তো এইদিকে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে 17th সেঞ্চুরি বলছে যেটা কত থেকে কত, এই পিরিয়ড টাইমিংটা যাতে আমাদের মাথায় সেট আপ থাকে। নাহলে কি হয়, আমরা যদি ওয়ার্ড ওয়ার্ড তাকায় থাকি তখন কিন্তু আমাদের ভুল হয়ে যাওয়ার চান্সেস থাকে। রাইট, ওয়েল, সো এখন আপনাদের পার্ট 4 নিয়ে আর কোনো কোয়েশ্চেন্স আসে নাকি আমাকে একটু আস্ক করতে হবে, যে ধরতে পারছি না, কি ধরতে পারছি না, অ্যাকচুয়ালি প্রবলেমটা কোথায় হচ্ছে আফটার অল অফ দিস লেকচার। কোনো রকম ডাউটস আমি আবার বুঝিয়ে দেবো, নো প্রবলেম উইথ দ্যাট। ওয়েল, সো আপনাদের কি কনসেপ্ট ক্লিয়ার সেকশন 4 নিয়ে, মিস্টার দেলওয়ার? ম্যাম আমাকে একটু বাসায় প্র্যাকটিস করতে হবে, মানে আমি বুঝতেছি না এখনো, মানে কিভাবে যে ধরবো। না না না, প্র্যাকটিস তো করতে হবে, বাট যে ওয়েজগুলো আপনাকে দেখানো হলো যে কোন ওয়েতে আপনি প্র্যাকটিস করবেন সেটা কি ক্লিয়ার অর নট, যে আপনাকে ম্যাম আগে ওটা কি করতে হবে আপনি আমাকে ওই বলেন। করতে হবে, আ- জি ম্যাম। আমি আপনাকে একটু জিজ্ঞেস করি, তো আপনি সেকশন 4 কিভাবে সলভ করবেন? এখন আমি তো ভেবেছি যে উনি যে ইটা যাবে, মানে স্পিকিংটা যাবে, ওটা শুনে শুনে এখানে যে ওয়ার্ড গুলো আছে, যেমন ওয়াটার ওয়াজ ইউজ টু ওয়াশ অফ, এর পরে যেই বাক্যটা আসবে ওরকমটা হয়তো এখানে বসাবো আর কি। আমার ধারণা এরকম, এখানে তো দেখতেছি যে অন্য কিছু আর কি। আপনি কি শুরুর থেকে ছিলেন ক্লাসে? ম্যাম আমি ওই যে অনেকগুলো ক্লাস মিস গিয়েছে তো। না না, আজকের ক্লাসের শুরুর থেকে কি না, ছিলেন? শুরুতে ছিলাম না। দ্যাটস ওয়াই আপনি এটা বলছেন, আপনার প্রবলেম হচ্ছে। আপনি অবশ্যই এই ক্লাসের রেকর্ডিংটা দেখবেন। ইয়েস ম্যাম। তাহলে আপনার জন্য আপনি যে অ্যাপ্রোচটা ফলো করছেন এটা টোটালি রং, যে ওয়াশ অফের পরে আমি বসে থাকবো না। আপনাকে প্রি লিসনিং এ করতে হবে, প্রি লিসনিং এ আপনাকে একটু একটু পড়ে পড়ে পুরোটা আইডিয়া নিতে হবে, ধরতে হবে। তারপর যখন লিসনিং বলবে তখন আপনি প্রি লিসনিং এ তো আপনি নোট টেক করছেনই, যে ওয়াশ অফ কি কিছু একটা হতে পারে, তো ওয়াশ অফ ময়লা হতে পারে, ডাস্ট, ডাস্ট লিখে রাখবেন ছোট্ট করে, আগেই ইয়েস। লিখে ফেলবেন। তারপরে ওয়াইল লিসনিং এ দেখবেন কি ডাস্টার যাকে মার্ট বলছে তখন কিন্তু আপনার মাথায় এসে পড়বে, তখন জি। কিন্তু আপনার ধরতে এত কষ্ট হবে না। সো এইভাবে আমরা প্র্যাকটিস করব, ইনশাল্লাহ আমরা ইমপ্রুভ করব। ইয়েস ম্যাম। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ ম্যাম ফর ইউর কাইন্ড taking the classes. ওকে, থ্যাংক ইউ। You're welcome.